देव धन गुरदेव जी हर बुधवार की तरह तुहाडे रूबरू होए खुशियां दे विहड़े दे विच तुहानूं सबनां नूं जी आया कहंदे तो जिस तरह आपां प्रोग्राम शुरू करने तो पहलां उस सोहणे रब दा शुकराना करिए ते फिर अपना प्रोग्राम शुरू करांगे जिन्हें आद तो अंत तक सब कुछ बनाया सारा कुछ बना के धरती ते हर एक चीज़ साजी सवारी ते शंगारी इंसान दे वास्ते फिर उन्हें सोहणे रब ने यूनीवेस ने इंसान नूं साजिया सवारिया शंगारिया ते इस दुनिया ते भेजिया कि जाओ चंगे काम करो ते इंसान कर रहा उस सोहणे रब दा शुकराना ते नाल आपां बदलाव की भी गल करते हैं कि बदलाव हमेशा उन्हां चीज़ां दे विच आउंदा आ जो इंसान ने चीज़ां बनाईयां हर एक चीज़ रिवाज खाने पहरावे कोई भी चीज़ आपां सोचीए जां कहीए जिहड़ियां इंसान ने बनाईयां उन्हां दे विच बदलाव आउंदा आ ते आउंदा रहेगा पर जिहड़ियां वो सोहणे रब ने चीज़ां बनाईयां आद तो अंत तक उन्हां दे विच कोई बदलाव नहीं है क्योंकि वो सब नूं इक्को जिहा प्रोवाइड करता है हर एक इंसान लई इक्को जिहा तो इसलिए वो परमात्मा का जो कानून है आद तो अंत तक कभी बदलता नहीं है। इस तरह जो अपना खुशियां दे विहड़े दे विच प्रोग्राम हुंदे हन वो समय समय दे नाल जिहो जिहा त्योहार संसार दे विच जिद्दां आपां मनाउंदे आ समाज दे विच वो हुंदे हन विच विचाले होर भी जो आपां धार्मिक जां समाजिक प्रोग्राम लैके आउंदे आ ते अज अपना कि बहुत ही भागां वाले मैं कहांगी बहुत ही आपां भागां वाले हाँ जो आपां नूं ये कांची टीवी मंच मिलिया जिहदे ते बैठ के आपां तुहाडे नाल गल्लां बातां करदे आ तुहाडे तक्कर वो संदेशा पहुँचाउंदे आ जो समाज दे विच हुंदा है क्योंकि पिछली वीक 24 जून नूं सतगुर कबीर जी का अवतार दिवस सी उहदियां भी असीं तुहानूं लख लख बधाइयां दिंदे हाँ क्योंकि जदों गुरां दे अवतार दिहाड़े हुंदे हन ते बड़ियां खुशियां प्राप्त हुंदियां हन ते इसे तरह अज आपां कबीर जी बारे गलबात करांगे तुसीं भी अपनियां विचारां अपनियां किताबां अपने शब्द तैयार रखो ते जो तुसीं सांझे करने हन ते ये जो संदेशे हुंदे हन ये बड़े ही लाहेवंद हुंदे हन हर एक इंसान लई लाहेवंद हुंदे जो आपां सोचां हुंदियां विचारां हुंदियां नवीं सोच ते नवीं गल्लां दे नाल क्योंकि गुरु जिहड़े आ गुरु तां सब कुछ कर गए उन्हां दे उत्ते चलना हुण इंसान दा फर्ज है तो इस तरह तुहानूं सबनां नूं असीं जी आया कहंदे आ खुशियां दे विहड़े दे विच ते मैं हरबंस महेर आप सबनां नूं जय गुरुदेव जय भीम जय स्वामी वाल्मीकि जी ते इस तरह सोहणे रब दी ओट लैके सतगुरु रविदास महाराज दी ओट लैके आपां अपना प्रोग्राम शुरू करदे आ अज आपां गलबात करांगे सतगुर कबीर जी दे बारे सतगुर कबीर जी ने जो कि जात पात का खंडन किया जो कि अपने दसां नाहां की कित कमाई दे नाल अपना वो परिवार पालदे सन ते नाल नाल जो समाज दे विच मनुवादी समाज सीगा उहदे खिलाफ भी गलबात करदे सन ते पहला आपां हरभजन जी नूं जय गुरदेव कहिए ते फिर आपां अपना प्रोग्राम शुरू करांगे तुसीं भी अपनियां किताबां अपने शब्द ते अपने विचारां रेडी रखो जी जो तुसीं अपनियां सांझियां करनियां हन जय गुरदेव हरभजन जी जय गुरदेव भैन जी जय गुरदेव सतनाम जी सतनाम पाला जिंदे ने तोता नाम बाला गैणा पाला जिंदे ने तोता नाम बाला गैणा गुरु रविदास दे चरनी लग के गुरु रविदास दे चरनी लग के पाव सागर तो तर जा जिंदे नी तू ता नाम बाला गैणा
ਪਾਲਾ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਗਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਗਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਏ ਖੜੇ, ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਏ ਮਲਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਨੀਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਲੂਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਲ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਮਾਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਘੁਮਾਓ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਪਛਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਵੀ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਏ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਏ ਮਲਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦੋਨੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਆਪੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੋ ਅਸੀਂ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਨ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਏ ਬਿਨਾ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਇਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ राम जपो जी ऐसे ऐसे नाम जपो जी ऐसे ऐसे तो प्रहलाद जपियो हर जैसे तू प्रहलाद जपियो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े सब परवार चढ़ाया बेड़े जातिस पावे ता हुक्म मनावे जातिस पावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लगावे इस बेड़े को पार लगावे। थैंक यू सतनाम जी। पहला कोलवाल बदिए फिर इसी तरह आप गलबात करेंगे। हेलो जी ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਮਹਚਾਰੀ ਸੰਖਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਗਦੇ ਭਾਜੀ ਜਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਛੂਆ ਛਾਤ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਟੀ ਏਕ अनेक भांत कर साजी सृजनहारे जी ना कुछ पोच माटी के भांडे ना कुछ पोच कुम्हारे। क्योंकि जिदा है कुम्हार भी कई तरह के भांडे बनाता है पर एक मिट्टी के बने होंगे हैं जी ते सारे इस पर परमात्मा ने जो ਵੱਖ-ਵੱਖ जीव बनाए हैं है आप सारे ही परमात्मा की अंश है जी ते आप सारे एक दूसरे नाल प्यार करना चाहिए है प्रेम नाल रहना चाहिए है कोई भी उच्चा नीवा नहीं है जी सारे क्योंकि आप आउंदे भी जन्म भी इंसान जो इको ही तरह लेंदा है मरदा भी है जी सो ये चीज़ां उन्हें बहुत ही समझाउण दी जो है भी कोशिश की जिदा ने बाणी राही जिदा हैगी आ पर जनता जे समझ आए तो ठीक है तो उन्होंने भला हो जाता तो होर जिदा है आप
ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਹੋਕਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਮਕ ਜੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੋਲਵਾਲ ਵਧੀਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਰਵੰਸ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਚਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਆ ਤੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਆਓ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। कबीर सब से हम बुरे, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। कबीर जी कहते हैं कि मैं सब तो बुरा हाँ जी, मैनू छड्ड के होर सब चंगे हन। जिसने अजिहा करके समझ लिया ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਮਰਨੇ ही ते पाइए पूरम परमानंद। वाह जी वाह। कबीर जी कहते हैं कि जिस मरने तो संसारी लोग डरते हैं, उस तो मेरे मन नू खुशी आ जी, उस तो मेरे मन नू खुशी है, क्योंकि मरण करके ही पूर्ण पार ब्रह्म नू पाईदा है। जी 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 जी, पूर्ण पार ब्रह्म नू पाईदा है। वाह जी वाह। हाँ जी। कबीर जग काजल की कोठड़ी, कबीर जग काजल की कोठड़ी, अंध परे तिस मैं हो बलियारी हो बलिहारी, तेन क्यों पैस जू निकस जा। एक वीर ए जागत जागत कज्जल दी कोठड़ी समान है। इस विच अज्ञानी पैंदे हन जी। मैं उन्हां तो बलिहारे जांदा हां जेड़े इस विच पै के फिर निकल जाते हैं। भाव संसारिक पदार्थां दी मोह माया दे कज्जल विचों जेड़े नरलेप रह के काले होण तो बच के निकल आउंदे हन, मैं उन्हां तो सदके हां। वाह जी वाह। हाँ जी, ये मोह माया दे जाल चों बहुत औखा निकलना जी। बिल्कुल। हाँ जी, कोई बेलडा निकल जाता है। हाँ जी। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बारे बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरे, बोर न लागे डार। कबीर जी कहते हैं कि मनुखा जन्म दुर्लभ है, ये मुड़ नहीं पाईदा जी, मुड़ नहीं आउणा,
ਮੁੜ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਾਸ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੀ ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੋਲ ਹਾਂਜੀ 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 ਬੋਲ। कबीर माटी के हम पुत्रे मानस रखियो नाव, 4 दिवस के परौने बड़ बड़ रुंदे ठाओ। कबीर जी कहते हैं कि असी मिट्टी दे पुतले हाँ अते मनुख नाम रखिया होया है जी। 4 दिन दे वास्ते इस संसार विच परौने आए हाँ जी। 4 दिन ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੌਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਕੇ ਥਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਅਦ ਕੇ ਥਾਂ ਰੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ 4 ਸਿਆੜ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਬੋਲ ਗਈ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਚਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੀ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਉਹਦਾ ਵਿਅਰਥਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਆ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਈਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਖੱਡੀ ਬੁਣਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਰਾ ਢੇਸੀ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਧਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਸੋਹੰਗ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਸੀਮੁਖਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਓਮ ਸੋਹੰਗ ਸਤਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 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 1 ਮਿੰਟ
ਉਹ ਆਵੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ ਜੀ 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 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਰਾ ਦੇਸੀ ਜੀ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋਹੰਗ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਫਰਕ ਛੱਡਣਾ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਰਵਾਂਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮਿੰਦੋਮਲ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਗਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਿੱਟਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿੰਦੋਮਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਸੀਗਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਚ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਅਸਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੀਰੂ ਤੇ ਨੀਮਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਰਕ ਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਉਹੀ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ में ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ करने को नहीं आए ਅਸੀਂ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਕੇਵਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹਰਬੰਸ ਜੀ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾੜਿਆ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਬੀਰ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ? ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਭਜਨ ਦੀ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਡੇ ਅਗਲੇ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਿੰਦੋ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ
लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो निंदा जन को खरी प्यारी निंदा बाप निंदा महतारी निंदा जन को खरी प्यारी निंदा बाप निंदा महतारी निंदा होए तावे कुंठ जाइए नाम पदार्थ मने बसाइए रिद्धे शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपड़े निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमारा जीवन निंदक लोरे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उधार जानक वीर को नंदा असार तक डुब्बा हम उतरे पार धन वीर को नंदा सार निंदक डुब्बा हम उतरे पार तो बोले सोनर पे सतगुरु रविदास महाराज की जय। हाँ जी बहुत ये तो साडे मिंदो मल जी बाकिया ही सतगुरु कबीर जी बारे जो गल्लां बातां करके गए हैं हाँ जी सच हैं हाँ जी इन्हां ते भी बहुत किरपा है हाँ जी क्योंकि जिन्हां ने नाम जपना जिन्हां ते ज्ञान हो गया हाँ जी जिन्हां नूं अंदरों ज्ञान होया हाँ जी जिद्दां हुण मिंदो जी कह के गए आ जिन्हां नूं अंदरों ज्ञान होया वो गुर किरपा दे नाल हुंदा आ उन्हां दा फिर एक निशानी हुंदी ओ बैर विरोध चों निकल जांदे आ हाँ जी ओ फिर इसे तरह कबीर जी भी कहते आ सतगुर जी निंदो निंदो मोह निंदो करके उन्हां दे विच कोई खोट नहीं सी ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵੱਧ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਾਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਲਟੌਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਹੈਲਟੌਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਿਲਟੌਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਾਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਵਾਂ ਹਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਉਤਰੇ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ 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 ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰੋਬਰ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੰਡਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ। ਬਾਣੀ ਉੱਚ ਨੀਚ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵਧੀਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵਿਜਾ ਦੇਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਭੈਣੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਸਭਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਆ ਭੈਣ, ਵੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤਦ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜਦ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਨੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਖੋਲਣਦੇ ਆ, ਪਰਾਤ ਖੋਲਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਨਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਸੇ ਬੰਨਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਇੱਕ ਵਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਵਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਨਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਉੱਚੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਜੈਸ ਉਹ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੀਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਚੇਦਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੀਲ ਲਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰੀਲ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰੀਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ
ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਅਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ ਹੋ ਮਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ जी हेलो। कबीर खड़े बाजार में सबकी पूछे खैर, ऐसे दुश्मनी ना किसी से बैर। वो गल ये है ना, मैं शब्द पढ़ी, मेरे ते वक्त पिया, मैं ये शब्द पढ़ के अपना सारा दुख दूर किया। वाहिगुरू जय गुरदेव, धन गुरदेव। धन गुरदेव जी, धन गुरदेव, धन गुरदेव। हाँ जी, हाँ जी। ये तो साडे विद्या जी, हाँ जी, जिहड़ी कि अपने हड्ड बीती दस के गए आ। दुख दस्से वाकिया ही सुनने वाले ते देखण वालियां नूं संदेशा मिल गया कि क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते, क्योंकि जदों आपां गल करदे आ भजन जी वे हक जदों अपना हक ही नहीं मिलता, बाबा नानक गुरु नानक जी तां आपां तां जिद्दां कह दो भी किसी दे नाल बंडी नहीं पांदे, उन्हें तां फर्क कीता नहीं, किसी ने उन्हें तां किसी ने फर्क नहीं कीता। हुण देखो गुरु रविदास जी आ, आपां सारे गुरु रविदास जी कहंदे उन्हें भगती कीती सी रब दी, रब दी भगती ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬੀ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵਧੀਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕਦਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਆ। ਜੀ 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 ਸਕਰਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਸੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਕਰਾਸ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਜੀ ਸਕਰਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰੇ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫੋਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਫੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ, ਜੇ ਭਗਤ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ। ਭਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਘੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਨੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹਨ, ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖੂਨ ਖੋਲ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਇਹ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਾਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਰਿਆ।
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਗਰਮੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਚਾਰੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ। ਗਰਮੀਤੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਬਹਿ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੇ ਸੁੱਚਾ, ਸਾਰ 36 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰ ਹੋਏ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗਾਹ ਕੰਮ ਪੰਥ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਗਤ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵਧੀਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਰਨਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਬਿਲਣਾ। ਆਜੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਜੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਿਲਣਹਾਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਜੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਠਾਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੜ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ 50 ਮੈਨੂੰ 7 year ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਆਹ ਕੌਣ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਦ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਜੀ ਨਕੰਮੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਆ? ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲਾਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮਨਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਉਤੋਂ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ। ਬੁਰੀ ਮਨਾਈ ਪਈ ਇਨਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕੋਕੜੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ? ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ। 2 ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ ਹਨਾ। 10% ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰੌਲਿਆਂ ਗੱਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਆਇਆ ਕਰੋ, 8 ਤੋਂ 4 ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੌਣ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।